वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जी, ये जिहड़ा इकट्ठ है तो ये घट है सानू, जिमें साडी सिखां दी गिणती है। अज सानू लखां दे हिसाब च इत्थे पहुंचना चाहिए सी। जे आपां इत्थे, मैं तो कहण तो गुरेज नहीं करदा भी जे आपां इत्थे जलेबियां दा, पकौड़ियां दा, बर्फियां दा लंगर ला दईए तो मेरा ख्याल है भी दूजे दे खो के खाण नूं तैयार रहणगे, इन्ना इकट्ठ हो जाना। पर अज असी कौम वास्ते, असी अपने वास्ते इत्थे आपदे घरां चों काम छड्ड के जिहड़े विहले बैठे ने वो इत्थे नहीं पहुँच सकते। बहुत शर्म की गल है। मैं भारतीय किसान यूनियन लखोवाल तो हरका मोहाली तो सीनियर मीत प्रधान है। साडे बलजीत सिंह जी भाऊ साहब जिहड़े कि पहले दिन तो इत्थे बैठे ने, सानू नाल लेके चल रहे ने। असी आप दी सेवा इन्हां नूं जिवें भी ये कहंदे ने उस तरह करदे हां। इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है, क्योंकि जिहड़े दिन रात इत्थे बैठे ने। पर सरदार हरिंदर सिंह जी लखोवाल साहब ने भी आउणा सी, पर वो किसी रझेवियां करके वो कनेडा गए हुए ने। उन्होंने 28 तरीक नूं आउणा है, वो भी नहीं तो आउंदे जरूर। उन्हों का सुनेहा भी आया सी भी मैं आउंदा जरूर, पर मेरी थोड़ी जी मजबूरी है। खालसा जी जिहड़ियां कोटकपूरे सच्चे पातशाह दियां बेअदबियां होईयां, उन्हां बेअदबियां करके जिन्हां ने कराईयां, वो लोग अज जेलों चों रिहा हो के जा रहे ने, परोल ते आ रहे ने। वो जिहड़ा साडा एक रवनीत बिट्टू है, ਉਹਦੀ मैं कल भी पोस्ट एक देखी सी। वो कहना मेरा बाबा शहीद होया। उस इंसान नूं ये नहीं पता कि मेरा बाबा शहीद होया। वो पागला शहीदां दियां जाके जे तू देखनी है, जाके शहीद देख फतेहगढ़ साहब, जाके शहीद देख चमकौर साहब, जाके शहीद देख बार्डरां ते जिन्हां दे स्थान बने हुए ने। लोग पूजते ने, सवेरे उठ के शाम नूं दीवा जगाउंदे ने, झंडे चढ़ते ने। तेरे बाबे दी मड़ी दे तां कुत्ते मूतदे ने यार। तू रोज़े पोस्ट पा देना, तीए दिन तेरी पोस्ट हुंदी है मेरा बाबा शहीद। कित्थों शहीद है वो? लोकां नूं शहीदां दी परिभाषा नहीं पता भी शहीद की चीज़ है। कह देना आसान है शहीद शहीद। जिहड़े शहीद होए ने उन्हां नूं पुछ के देखो, उन्हां दे परिवारां नूं पुछो शहीद की चीज़ ने। आप तो शहीद हो गए, पर जिहड़े पिछे परिवार ने, पुलिस ने, साडे प्रशासन ने, साडियां सरकारां ने उन्होंने कहो के उन्होंने तंग करिया, साडियां भैणां नूं तंग करिया, साडे वीरां नूं तंग करिया, साडियां मावां नूं तंग करिया, साडे बापां नूं तंग करिया। जिहड़े शहीद होए ने, तू तो ऐश लैना बैठा, तू तो एक चक्की दे पुड़ वर्गा भी नहीं। तू कित्थे अपने आप नूं शहीद, अपने बाप नूं, बाबे नूं शहीद समझदा? तेरा तो कौम ने अपने आप, तेरे जेडे नज़दीकी ने उन्होंने तेरा बेड़ा कर करता। तैनू सिंह भी तेरा हटाता कि तू कौम च नहीं है। तू केड़ी कौम च पता नहीं। तेरा रवनीत बिट्टू आ गया, तू रवनीत सिंह भी नहीं रहा। सच्चे पातशाह की इन्नी कृपा है। जेड़े कौम नाल धक्का करते हैं, जेड़े कौम नाल गदारियां करते हैं, उन्हों का अकाल पुरख अपने आप नां दे पिछों सिंह कट दिंदा। नहीं तो तुसीं रोज़ अखबारां च, रोज़ टीवियां ते खबर पढ़ते हो, कहते भगवंत मान है, भगवंत सिंह नहीं है। जे भगवंत सिंह मान हुंदा तां अज साडी मदद करके साडे सिंघां नूं रिहा कराउण साडी मदद करदा। इत्थे असीं मोर्चे ला के बैठे ने, साडे भैणां बैठियां ने, साडे वीर बैठे, साडे बजुर्ग बैठे ने। की भैणां साडियां मोर्चिਆਂ वास्ते ने? ये तां घर दे सरमाए ने। पर सानू इत्थे कित्थे, साडियां सरकारां सानू इन्ना परेशान करके साडियां भैणां नूं भी साडे धरने जाना पैंदा। एक पासे कहंदे ने मोदी बैठा, वो कहंदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो पागला तू वेखता लै, बीबियां तां मोर्चिਆਂ 'च आउंदियां ने। कित्थे बचाओ, कित्थे पढ़ाओ, कित्थे तू कही जाना लोकां नूं? सो साडे असीं अपने जिहड़े साडे महाराज साहब की सरूपां की बेअदबी हुई है, 328 सरूप लापता होए ने जां सिंह शहीद करे ने। जिहड़े सिंह साडे असली शहीद साडे बैठे ने, जथेदार हवारा सिंह जी ने,
ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਆੰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੇਤੀਆ ਦੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ, ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰੋਂ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ 20-20 22-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 18-20 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਵੀਰੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤੇ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਹੈ, 30 ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਔਰ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਮਿਟਾਵ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਆ ਫੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕੋਠਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुरियाओ, एक मार्ग पैर तरीजा, सिर दीजा कान ना कीजा। अज आपां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਉਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ 30 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਪੱਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਰਲਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਏ ਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਏ ਬਿਨਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟਾ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਇਹੀ ਲਕਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 24 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 88% ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 12% ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 10 ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उसके साथ हमारी पिछले जबकि उसने राज के
ਬੈਕ ਕੇ ਫੋਟੋ ਬੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਛੱਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਮਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਨਿਕੰਮੇ ਕਰੇਗੀ ਖੋਜ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ ਨੀ ਸਰਕਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 43 ਸੈਕਟਰ 44 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਹੌਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 11 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਗਏ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਏ? ਸਾਡੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ। ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਰਨ ਡੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁਕਾਰੇ ਮਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਂਕੜਾ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਂਕੜਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੰਨਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 17 ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਆ, ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਧੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਅਸੀਂ ਭੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਕੜ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮੂਤਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਲੈਣਾ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝਦਾ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਟਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਆੰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੇਤੀਆ ਦੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਢਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ, ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ 20 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਰ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 18 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਵੀਰੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਓਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਖਤੇ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਔਰ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਮਿਟਾਵ ਆਇਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੂਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਿਆ ਫੱਲੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕੋਠਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜਾ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ 30 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਪੱਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਰਲਾਵਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਮਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਏ ਬਿਨਪਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟਾ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਗਰੇਟਾ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਇਹੀ ਲਕਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 24 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਟ ਕਿੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ 88% ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ 12% ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੀ ਬਾਨੋ ਦੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 10 ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। उसके साथ हमारी पिछले जबकि उसमें राज के
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਔਰ BJP ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਮਾ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। क्रांतिकारी किसान पंजाब जिंदाबाद, अकाली लड़ने लोग जिंदाबाद। सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। सजावां पूरियां कर चुके बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करो। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिखा लो अतवादी कहना बंद करो, बंद करो। सिखा
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 43 ਸੈਕਟਰ 44 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਸ
ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 11 ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਗਏ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਲਏ? ਸਾਡੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਵੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈਏ ਹੁਣ। ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਰਨ ਡੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁਕਾਰੇ ਮਰਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਂਕੜਾ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਂਕੜਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੰਨਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 17 ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਆ, ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜੀਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕਰ ਆ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਧੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਅਸੀਂ ਭੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਂਕੜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਕੜ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਭੰਨੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਬਰਫੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ, ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਮੂਤਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੀਏ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਲੈਣਾ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝਦਾ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਟਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੰਘ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, 328 ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਆੰਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ
ਕੇਚੀਆ ਦੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ, ਕੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,